ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 65 श्री बलरामेर वृंदावन परिदर्शन श्लोक नम्बर 2 ताई तो परिशुक्त्या चिर उत्कंठै गोपै गोपर्भिएव च राम आवाद्य पितरो आशीर्भिः अभिनन्दितः परीक्षित्या चिर उत्कंठै गोपै गोपीभिः च राम आव्याद्य पितरो आशीर्भिः अभिनन्दितः परीक्षित्या चिर उत्कंठै गोपै गोपीभिः च राम अभिवाद्य पितरो आशीर्भिः अभिनन्दितः। शब्दार्थ परीक्षित्या आलिंगन करलेन चिर दीर्घ समयेर जन्य उत्कंठै उद्विग्न गोपै गोपगणेर द्वारा गोपीर्भिः गोपीगणेर द्वारा एव वस्तुत च ओ रामः श्री बलराम अभिवाद्य श्रद्धा निवेदन करलेन पितरो तार पिता माता के नंद यशोदा आशीर्भिः आशीर्वचन द्वारा अभिनंदितः आनंदेर संगे अभिनंदित करलेन। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद करते शिल प्रभुपाद की अनुवाद दीर्घ विच्छेदेर उद्विग्नतार परे गोपगण एवं तादेर पत्नीरा श्री बलराम के आलिंगन करलेन। अतःपर श्री भगवान तार पितामाता के श्रद्धा निवेदन करलेन एवं तारा आनंदित हये आशीर्वचन द्वारा अभिनंदित करलेन। तात्पर्य এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি উপস্থাপন করেছেন। নিত্যানন্দ স্বরূপ হোপি প্রেম তপ্ত ব্রজ সকাম যজো কৃষ্ণ মিপত্যা যৎসাক রাম মুহুষ্ণতমঃ। আমরা বারংবার শ্রী বলরামের বন্দনা করি, যদিও তিনি নিত্যানন্দ নিত্য আনন্দের আদিপুরুষ, তবু তিনি ব্রজবাসীদের জন্য তার প্রেমের মাধ্যমে ব্যথা অনুভব করেন এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা নিয়েই ব্রজবাসীদের দর্শন করার জন্য চলে গেলেন। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदिनतारिणं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुके। हरे कृष्णा। আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ শ্রীমান মহাপ্রভু জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা মহারানীর আশীর্বাদ নিয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই শ্লোক সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবার চেষ্টা করব। আপনাদের সবাইকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ যে আমাকে এই আলোচনার সুযোগ দেবার জন্যে। যদিও আজকে আরেকজনের দেবার কথা ছিল, আমার মনে হয় ওই ঠাকুরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে ভালো হয়। আপনাকে থেকে আওয়াজ আসছে তো তো আমাকে ভগবান এবং ভক্তের কৃপায় কিছু আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি, আর হরি গুরু বৈষ্ণবদের কাছ থেকে যা শিখেছি সেটা আমি বলার চেষ্টা করব। তো এটা হচ্ছে আমরা বিশেষত তিনটি বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব এই শ্লোকটির ওপরে। প্রথমটি হচ্ছে যে সঙ্গ। ভগবান যেরকম আমরা জানি যে ভগবান বৃন্দাবন কালকে মহারাজও বলছিলেন যে ভগবান জানতেন যে তিনি যদি বৃন্দাবনে থাকেন তাহলে ব্রজবাসীদের অসুবিধে হবে। অনেক সময় ভগবানের অনেক কিছু ঘটনা যেগুলো ভগবান ঘটান সেটা আমরা বুঝতে পারি না পারতপক্ষে চর্মচক্ষু দিয়ে বা নিজের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেটা বোঝা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই সাধু গুরু বৈষ্ণবদের বিশেষ করে গুরুদেবের কৃপায় যখন আমাদের এই দিব্য জ্ঞান আসে তখন আমরা বুঝতে পারি যে ভগবান একটা কার্যের মাধ্যমে অনেক কার্যকে তিনি কি বলবো চরিতার্থ করেন। যেরকম ভগবান বৃন্দাবনে থেকে চলে গিয়ে মথুরায় থাকলেন, আর মথুরাতেও কালকে মহারাজ বলছিলেন যে মথুরাতেও উনি ব্রজবাসীদেরকে ডাকেননি। তার অনেক কারণ আছে, কারণ বিপ্রলম্ব ভাব হচ্ছে গৌড়ী বৈষ্ণব পরম্পরার মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য বিরহ থাকলে ভালো। আর বিশেষত যে জন্যে আচার্যরা বলছেন যে ব্রজবাসীদের কাছে উনি যাননি, তার কারণ হচ্ছে উনি জানতেন যে আমি যদি যাই তাহলে অনেক ঝামেলা হবে ব্রজবাসীদের। যেরকম আমরা জানি যখন রথযাত্রায় বা কোনো বড় অনুষ্ঠানে যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব আসেন তাহলে খুব ঝামেলা হয়। যদিও আমরা চাই যে তারা আসুন, অনেক বাংলা ইংরেজি ভাষায় বলে প্রোটোকলস থাকে অনেক, এই নিয়ম পালন করতে হবে ওই নিয়ম পালন করতে হবে। টেম্পলের ভক্তদেরকে তখন ঢুকতে দেবে না উনি যতক্ষণ আছেন, বর্ণনা যতক্ষণ আছেন, তো অনেক রকমের ঝামেলা হয়। যদিও ভগবানেরই আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য তারা আসেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে ভগবানকে সেবা করার জন্য তারা আসছেন এত ব্যস্ততার মধ্যেও। কিন্তু আমাদের একটু অসুবিধে হয়, তো ভগবান সেটা বোঝেন। যখন আমাদের 15ই আগস্টে 13 আগস্টে 2015-তে প্রোগ্রাম করার কথা ছিল হলো যখন, তখন আমরা ভারতের অনেক বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে চেয়েছিলাম যে ওনারা আসুন। অনেকে এসেছিলেন,
তো ওনাদের মধ্যে কয়েকজন বলেছিলেন আমরা গেলে আপনারা ঝামেলায় পড়বেন, আমরা যদি যাই আপনাদের অসুবিধা হয়ে যাবে, কারণ এত নিয়ম নিষ্ঠা করতে হবে আমরা গেলে, তখন সৎসঙ্গের আনন্দ আপনারা পাবেন না। সেই একটু জড়জাগতিকভাবে বুঝতে গেলে যে ভগবানও ওরকমভাবে চাননি যে আমার যে ভক্তদের অসুবিধে হোক কোনো। আমরা যতটা না বেশি ভগবানকে ভালোবাসি, ভগবান তার থেকে বেশি আমাদেরকে ভালোবাসে। আমি একবার পুরী পরিক্রমার সময় শিল জয়প্রতাকা স্বামী গুরু মহারাজের সঙ্গ পেয়েছিলাম। তো উনি রাত্রেবেলা সব পরিক্রমা করার পর, যেহেতু উনি পুরো পরিক্রমা করতে পারেননি, তো উনি হুইল চেয়ারে ছিলেন এবং আমরা কয়েকজন ওনার সঙ্গে ছিলাম। তো উনি ভগবানের সিংহদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে আরতি করলেন জগন্নাথকে, তারপরে উনি পরিক্রমা করলেন পুরো মন্দির ওই হুইল চেয়ারে, পুরো মন্দিরটা উনি পরিক্রমা করলেন। আমরা কীর্তন করতে করতে গেলাম, আর গুরু মহারাজ পুরো জায়গাটা পরিক্রমা করার পর তারপরে উনি এসে আবার হাত জোড় করে ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছি যে আপনি তো অনেক ভালোবাসেন জগন্নাথকে, আপনি এতগুলো রথযাত্রা আপনি অনুষ্ঠান করেন, আপনার রেকর্ড আছে, একদিনের ভেতরে অনেকগুলো দেশে আপনি রথযাত্রা উদ্বোধন করেছেন, কলকাতার রথযাত্রা এত বছর হচ্ছে, আপনি কোনো বছর মিস করেননি, তো আপনি অনেক ভালোবাসেন জগন্নাথকে। তখন উনি কেঁদে ফেলেছেন এবং কেঁদে ফেলে বলছেন, আমি জানি না আমি জগন্নাথকে কতটা ভালোবাসি, কিন্তু এক বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে আমি কি বলবো, আমি নিঃসন্দেহে একটা কথা বলতে পারি, তো সেটা হচ্ছে যে ভগবান যে আমাকে অনেক ভালোবাসেন সেটা আমি জানি, কিন্তু আমি কতটা ভালোবাসতে পেরেছি ভগবানকে এটা আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমি এই বিষয়ে একদম কোনো সন্দেহ নেই যে জগন্নাথ আমাদেরকে এবং আমাকে অনেক স্নেহ করেন। তো সেই জন্যেই ভগবানের ভক্তকে ভগবান খুব ভালোবাসেন এবং ভগবানও সবসময় চান তার ভক্তর কাছে যাবার জন্য। আমি নিজে জানি শিল তামাল কৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজ গুরুদেব বলতেন, কিছু কিছু মন্দিরে তিনি যেতেন শুধুমাত্র সেই ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার জন্য। তিনি অনেক লেকচারে অনেক জায়গায় এমনকি আমাদের সরাসরি বলেছেন যে আমি অমুক মন্দিরে যাই, সেই ভক্তরা এত ভালোভাবে ভগবানের এবং প্রভুপাদের সেবা করছে, তাদের সঙ্গ লাভ করার জন্য আমি যাই, কারণ তারা এত ভালোভাবে ভগবানের সেবা করছে। এবার তিনি ছিলেন গুরু জিবিসি প্রভুপাদের খুব নিকটস্থ, কিন্তু তিনি বলছেন যে আমি যাই ওই মন্দিরে বা ওই জায়গায় বা ওই যাত্রায় শুধুমাত্র সেই ভক্তদের কাছে কৃষ্ণ প্রেমের আস্বাদন করার জন্য। ঠিক যেরকমভাবে আমরা দেখি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলছেন, তুমি যখন গোদাবরী তটে যাচ্ছ তুমি রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সঙ্গ লাভ করবে, এবং মহাপ্রভু তার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং মহাপ্রভু তাদের সঙ্গে সঙ্গ নিয়ে একে অপরকে দেখে এত তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে গেছেন ভক্ত এবং ভগবানের মিলনে, যে ভগবান সম্পূর্ণরূপে অনেক দিন থেকে গিয়েছিলেন। ঠিক সেরকমভাবে আমরা দেখি যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে গেছে, তো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়ে যাবার পর কৃষ্ণর ফিরে যাবার কথা, কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণকে বলছেন তুমি এখন যেও না, আর কিছুদিন থেকে যাও। এই করে করে অনেক মাস চলে গেছে, আর কৃষ্ণ পাণ্ডবদেরকে নিয়ে আছেন, পাণ্ডবরাও কৃষ্ণকে নিয়ে আসেন, সবাই খুব খুশি আছেন। তো সেরকমই এই সাধু সঙ্গ বা ভগবানের সঙ্গ লাভ করা, এই যে আশা ভগবান করেন, ভগবানও সবসময় চান যে আমি সবসময় আমার ভক্তের সঙ্গে থাকি। বিঠ্ঠলদেব তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন একজন ভক্তের কাছে। বিঠ্ঠা মানে হচ্ছে ইঁট, যে ইঁটের উপর উনি দাঁড়িয়ে গেছিলেন, তার কারণ তার ভক্তর সঙ্গে থাকার জন্য। তো সেরকমভাবেই আমরা দেখি যে বলরামজির হৃদয়টা হচ্ছে করুণায় ভরা, উনি হচ্ছে নিত্যানন্দ প্রভু। তো তিনি শুধুমাত্র সঙ্গ লাভ করার জন্যে, এবং কৃষ্ণ থেকে বিরহের মধ্যে রয়েছে ব্রজবাসীরা, তো সেই জন্য সেটিকে সম্মান দেবার জন্য উনি গেলেন। সেটি হচ্ছে প্রথম আলোচনার বিষয়। দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় হচ্ছে, যদি কেউ ভালো ভগবত ভক্তি করে, তো সে যেখানেই করুক না কেন কৃষ্ণ ওখানে পৌঁছে যান বা তার ভক্তকে পাঠিয়ে দেন। বোঝা যাচ্ছে কি? তো রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে
যে ভক্তির যে 5টা গুণ আছে তার মধ্যে একটা গুণ হচ্ছে যে কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। যেরকমভাবে প্রভুপাদ উদাহরণ দিচ্ছেন, অনেক জায়গায় অনেকে প্রভুপাদকে প্রশ্ন করতেন যে আমি কি ভগবানকে দেখতে পাবো? তখন প্রভুপাদ বলতেন, তুমি এমন কাজ করো যে কৃষ্ণ তোমাকে দেখবেন। তার উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রভুপাদ বলতেন যে যখন একজন কোনো পাঠশালায় একটি ছেলে খুব ভালো পাঠ করছে, তখন তার শিক্ষক তাকে ডেকে বলেন, তুমি আজকে এই অঙ্কটা শিখিয়ে দাও, বা তুমি এই ব্যাখ্যাটা তুমি আজকে করে দাও। ঠিক সেরকমভাবেই আমরা যদি খুব ভালোভাবে ভগবত ভক্তি করি, অন্নাবিলাসিতং শূন্যং জ্ঞান কর্মাদি অনাবৃতম অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম ভক্তির উত্তমা, যদি আমাদের সব রকম উপাধি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, সর্বোপাধির বিনির্মুক্তম তৎপরত্বের নির্মলম ঋষিকেনা ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। তো এইরকম যদি ভাব হয়, আমরা এই শ্লোকগুলো বলি, এই শ্লোকগুলো মুখস্থ করি, যখন কেউ শ্লোকগুলো বলে তখন আমরাও বলি, আমাদেরও মুখ নড়ে, তাই না? কিন্তু এই শ্লোকগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করাটা হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহলে কৃষ্ণ আমাদের কাছে চলে আসবে। আমরা কৃষ্ণর কাছে যাই না যাই, কৃষ্ণ আমাদের কাছে চলে আসবেন, বলরাম এভাবে চলে আসবেন। বৃন্দাবনের ব্রজবাসীদের একটা বড় গুণ ছিল, কৃষ্ণ ছাড়া ওরা অন্য কিছু চিন্তা করতো না। স্মর্তব্য সততম বিষ্ণু বিস্মর্তব্য না কদানুচিত। সর্ব অবস্থায় তারা সবসময় কৃষ্ণের কথাই চিন্তা করতেন। আমাদের অনেক সুযোগ আছে, কিন্তু সেই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করছি কি না সেটা আমাদের বিষয়। তো সেরকম এইরকম যদি কোনো ভক্তির মধ্যে বা ভক্তরা যদি আমরা হতে পারি, তাহলে কত আনন্দ হবে। যেরকম শ্রীমদ্ ভাগবতমের 7ম অধ্যায়ের 9 নম্বর 7ম স্কন্দের 9 নম্বর অধ্যায়ে 9 নম্বর শ্লোকে 799, সেখানে যখন নৃসিংহদেব আবির্ভাব হবার পর নৃসিংহদেব উদ্ধার করেছেন হিরণ্যকশিপুকে, প্রহ্লাদ ওনাকে ঠান্ডা করছেন স্তুতির মাধ্যমে। তো প্রহ্লাদ মহারাজ এখানে বলছেন, মান্য ধন অভিযান রূপ দৈহিক তপ শ্রুত অজ তেজ প্রভাব বল পৌরষ বুদ্ধি যোগা আরাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসাম ভক্ত্যা তুষাম ভগবান গজযুথোপায়। খুব সুন্দর শ্লোক। তিনি বলছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, আমি মনে করি যে ধন সম্পদ সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয় নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি এবং যোগ শক্তি, এই সমস্ত গুণের দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত না হলেও গজেন্দ্র কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। তো অনেক সময় যেমন ভগবান ভগবদ্গীতায় বলছেন, প্রকৃতি ক্রমানানি গুণৈ কর্মাণি সর্বসা অহংকার বিমূঢ়াত্মা করতামিতি মন্যতে। কুন্তী মহারানীও বলছেন, জন্ম ঐশ্বর্য শ্রুত শ্রীভি। সেটাকে আরো বিস্তারিত করছেন এখানে কে না, প্রহ্লাদ মহারাজ। এক একটা করে আমরা দেখি যে এই জিনিসের জন্য আমাদের অহংকার হয়। এরকম মহাভারত বলে, ইন্টেনশন ইজ মোর ইম্পর্ট্যান্ট দেন দ্য স্কিল। কি উদ্দেশ্যের জন্য আমরা কাজটা করছি সেটা হচ্ছে বড়, কি কাজ করছি সেটা বড় কথা নয়। যেরকম এক জায়গায় একটি শ্লোকে খুব সুন্দর উদাহরণ দেয়া হয়েছে, কৃষ্ণ আমাদের প্রেম দেখেন, পারফেকশন বা নৈপুণ্যতা দেখেন না। এটা খুব সূক্ষ্ম। হয়তো আমরা খুব ভালোভাবে কোনো কিছু করার চেষ্টা করছি বা লোকে স্তুতি করছে আমাদেরকে দেখে, কিন্তু আমরা জানি যে আমরা কি জিনিস। হরে কৃষ্ণ, ওখানে তো কাউকে ঠকানো যাবে না। একজন অনেক ওপরে একটা মূর্তি বানিয়েছে, ভাস্কর্য। তো ভাস্কর্য বানাবার পর খুব সুন্দর ভাস্কর্যটা হয়েছে। তো নিচে থেকে দাঁড়িয়েও বলছে, ওর কারিগর যে সহকর্মীকে বলছে ওটা ভেঙে ফেলতে হবে।
বলছে এত কষ্ট করে বানালে আবার ভাঙবে কেন? তার কারণ হচ্ছে ওটা তো সুন্দর লাগছে দেখতে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বলছে না, ওর কানের লতিটা একটু ভেঙে গেছে। বলছে বারে বাবা, 100 ফুট উপরে এই জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে, লোকে দেখতেই পারবে না যে কানের লতিতে কি হয়েছে। বলছে কেউ দেখুক না দেখুক, আমার মন খচখচ করবে যে কানের লতিটা ভাঙা। হরে কৃষ্ণ। জগতের লোক বুঝতে পারবেন না কিছু, সে বুঝতে পারবে না যে মূর্তিটা কেমন বানিয়েছি, কিন্তু ওরা আমাকে স্তুতি করবে যে খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আমি তো জানি যে ওইটার ভাঙা হয়ে রয়েছে, তখন খারাপ লাগবে আমার। যদি সৎ হয়, চালিয়ে দাও, কি আছে, অন্য কেউ হলে এরকম ভাববে। ঠিক সেরকমভাবেই এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে ভালোবাসতে গেলে ভগবানকে, ব্রজবাসীদের এই গুণটি ছিল, তারা শুধু ভক্তি করেছে ভগবানকে, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই আসা। তো তিনি বলছেন ধন সম্পদ, যখন কারুর ধন সম্পদ থাকে তখন তার অহংকার হয়। আমি জানি না, আমাদের না মন্দিরের নিচে লেখা উচিত নো মোবাইল। আজকে প্রায় 6 বার মোবাইল বাজলো লোকের। তো আমার মনে হয় নিচে একটা বোর্ড লিখে দেওয়া উচিত, যখন আসবেন তখন মোবাইলটা বন্ধ করে আসবেন। এটা একটা সম্মান ভগবানকে দেবার জন্যে। সবাইকে আমার সঙ্গে একমত? হ্যাঁ। আর যদি কারোর এবার মোবাইল বাজে, তাহলে আজকের মন্দিরের সব খরচা তাকে দিতে হবে, ঠিক আছে? সব খরচা তাকে দিতে হবে, আজকে যার মোবাইল এখন বাজবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার সঙ্গে কথা বলবো। হরে কৃষ্ণ। এবার আর বাজবে না, আমি জানি। তো ভগবান বলছেন, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, তো প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে ধন ঐশ্বর্য, যাদের ঐশ্বর্য থাকে, দেখবেন প্রভুপাদ এক জায়গায় লিখছেন অনেক ধনীর বাড়িতে আপনি ঢুকতে পারবেন না। এখানে অনেক বাড়ি আছে, আর বিদেশে কিছু কিছু বাড়ি আছে, সেখানে লেখা থাকে ট্রেসপাসার্স আর প্রসিকিউটেড, মেরে ফেলবে। আমার প্রপার্টিতে ঢুকলে মেরে ফেল, কারোর বাড়িতে গেলেন ঢুম, মরে গেল। চিন্তা করুন তো কি বিপজ্জনক। ভারতবর্ষে আগে লেখা থাকতো অতিথি দেব ভয়, এরকম লেখা থাকতো। মানে ভারতবর্ষ আগেকার দিনে লোকে জিজ্ঞেস করতো খাবার আগে, এখন ভুল করেও সেটা করবেন না, যে কেউ কি না খেয়ে আছো, তাহলে নিজে খেয়েই ক্রান্তিদেব হয়ে যেতে হবে। হরে কৃষ্ণ। কিন্তু ধনীদের বাড়িতে ঢোকা যাবে না। কেন ঢোকা যাবে না? তার কারণ হচ্ছে লেখা আছে। তা নাহলে কিছু না লেখা থাকলেও দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। তা আপনি ঢুকতে গেলেই আপনি চিন্তা করবেন ধুতি পরে আছি, যদি কামড়ে দেয় অনেকটা মাংস চলে যাবে, তার থেকে না যাওয়াই ভালো। একবার আমি যখন প্রথম মন্দিরে জয়েন করেছি, মধুয়া প্রভু ছিলেন এখানে। তা আমরা মধুয়া প্রভু আর আমরা একটা প্রজেক্ট করলাম। তখন আমার কাছে সেবা ছিল না মন্দিরে। তো সেবা যখন ছিল না, তখন আমরা মধুয়া প্রভু আর আমি খুব সময় কাটাতাম। তো প্রভু সেবা করতেন ঠাকুরের, আমার এক একটা প্ল্যান আসতো মাথায়, কি করা যাবে, কিছু একটা করতে হবে। তখন কোনো ডিপার্টমেন্টই দেয়নি আমাকে, খুব বিন্দাস ছিলাম, খুব মজা। তখন কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই, কিছু নেই, যা ইচ্ছে করো। তখন কি বলে, কি পিরিয়ড বলে যেন ওটাকে ইংলিশে, যাই হোক, হ্যাঁ, বেঞ্চে আছি বোধহয়, বেঞ্চে ছিলাম, আশ্রমে বেঞ্চে ছিলাম। তো প্রভু হঠাৎ করে একদিন বললেন, একটা কাজ করো, চলুন আমরা নেবার্স প্রিচিং করি। আর আমাদের নেবাররা তো সব হরে কৃষ্ণ, সব হাইফাই, সবাই। আলাম ঢুকতে দেবে? বুঝি চলুন না, চেষ্টা করে দেখা যাক না, গীতা যদি না নেয় একটু কিছু প্রসাদ দিয়ে চলে আসবো। তো তখন অনেকের বাড়িতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যেমন কোথাও দারোয়ান আমাদেরকে দেখে একটু বকা দিয়ে চাড়িয়ে দিয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় দরজায় লেখা আছে, এখানে বেল টিপুন, ওখানে বলতে হবে কি উদ্দেশ্যের জন্য এসেছি, বলতে হবে সেলসম্যান নয়, আমি এই কারণে, যে তাদের ইচ্ছে হলে আপনাকে ঢুকতে দেবে। এই জন্য ধনসম্পদ থাকা খুব অসুবিধে। সম্ভ্রান্ত পরিবার জন্ম, এটাও একটা বাধা ভক্তির পথে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে কি হবে? তার সুযোগ নেওয়া উচিত। কিন্তু অনেকে কি বলে, গর্ব হয়ে যায় অনেক পাণ্ডিত্যের জন্যে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্যে। তো যতই কিছু হোক না কেন, আমি কিন্তু এই বাড়ির ছেলে, তাই না?
তো বাঙালি অনেক বাঙালি জমিদার মানে বাড়ি দেখবেন, আমাদেরকে অনেকে দান করতেও চান। তো প্রথম যে যিনি জমিদার চুরি করেছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের, ওইটা থেকে যায় হড়মটা, দম্ভটা। তো প্রথম যিনি থাকেন তিনি হচ্ছেন কেনারাম, উনি কিনবেন সব জমি জায়গা, কেনারাম। তারপরের জেনারেশন হচ্ছে ভোগীরাম, বাবা করে গেছে, ছেলে ভোগ করছে, আয়েশ করছে, মজা করছে। তারপরে হচ্ছে বেচারাম, সে বেচে 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 জীবন কাটিয়ে দেবে। চতুর্থ হচ্ছে দুঃখীরাম, তার কাছে কিছুই নেই, বাড়িটা পড়ে আছে, ভাঙা বাড়ি। কলকাতায় অনেক রকম বাড়ি দেখবেন, ভাঙা বাড়ি পড়ে আছে, আর ভেতরে জমিদার বাবু বসে আছেন, লুঙ্গি আর টি শার্ট পরে, ঠিক আছে, আর কিছু নেই, দাদা বাবা বিক্রি করে দিয়েছে, কিছুই নেই। আর উনি শুধু ভাবছেন যে কিভাবে মেনটেন হবে, কিভাবে চলবে, আমি একটু বুঝতে পারছি না। তবু দম্ভ যায় না, না আমি কেন যাবো, আমাকে নেমন্তন্ন না করলে যাব না, আমাকে সম্মান দিয়ে কার্ড দিয়ে ডাকতে হবে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ। তপস্যা, অনেকে তপস্যা করে অহংকার এসে যায়, ভগবত ভক্তি পায় না। একবার একজন যোগী তপস্যা করে চান করে উঠেছেন, ওনার মাথায় অনেক জটা। তো জটা, তো উনি জটা কিভাবে শুকোয়, গামছা দিয়ে তো জটা শুকোনো যাবে না। তো উনি গঙ্গায় স্নান করে উঠে দাঁড়িয়েছেন, আর জটাটাকে বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন কোমরে হাত দিয়ে, যে শুকোচ্ছে ওটা, ঠিক আছে। সেদিক থেকে আমরা অনেক নিশ্চিন্ত। তো তো জটা যখন শুকোচ্ছে, দুটো পাখি ওই জটাটাকে পাখির বাসা ভেবে ডিম পেড়ে চলে গেছে। এবার ডিম পেড়ে চলে গেছে, ডিম পেড়ে চলে যাওয়ার পর তো উনি যোগী, কিন্তু হৃদয়ে তো প্রাণী হত্যা করবেন না। তুমি মনে হয় এই রে কেলোর কীর্তি করেছে, কি হবে এবার। তুমি ওইভাবেই দাঁড়িয়ে আছেন, আর যোগী 6 মাস ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ওইখানে, ওই পাখির ডিম তা দিয়ে তার বাচ্চা ফুটে উড়ে যাওয়া না অবধি উনি দাঁড়িয়ে আছেন। মানে ভাবতে পারছেন শেভ করা কত ভালো। তো উনি দাঁড়িয়ে আছেন। তো যখন পাখিটা উড়ে চলে গেছে 6 মাস পর, উনি খাননি, শুধু বায়ু খেয়ে আছেন, আর বৃষ্টিতে ভিজেছেন, রোদে পুড়েছেন, সত্যি আছে তপস্যা। তোমার হৃদয়ে অহংকার এসে গেছে। উনি ভাবছেন এরকম কেউ করতে পারবে, পাখির বাচ্চাকে বড় করে পাঠিয়ে দিলাম দাঁড়িয়ে থেকে এক জায়গায়। তখন দৈববাণী হয়েছে, তিনি রামের সময় এসেছিলেন, তিনি দৈববাণী হয়েছে যে তুমি এত অহংকার করো না, তোমার তপস্যার, তুমি এই মুহূর্তে যাও জনক মহারাজের কাছে, তিনি একজন মহাজন, তার কৃপায় তোমার মঙ্গল হবে। তখন তিনি ওখানে যান, এটা পুরাণে আছে। পাণ্ডিত্যের কথা তো সবাই জানেন, যে পাণ্ডিত্য হলেও আমাদের অনেক সময় অহংকার আসে। ইন্দ্র নৈপুণ্য মানে হচ্ছে যে ইন্দ্রিয়গুলোকে দিয়ে খুব ভালোভাবে আমি ভোগ করতে পারি। আমি যেভাবে গানটাকে উপলব্ধি করতে পারি ওরকমভাবে কেউ করতে পারে না। আমি যেভাবে জিনিসটাকে বলে বুঝিয়ে দিতে পারবো যে এটা ভুল হয়েছে, ওটা ভুল হয়েছে। অনেকে ভাবে যে আমার ইন্দ্রিয়গুলো এত পটু, আমি সব ব্যাপারে পারদর্শী, সব ব্যাপারে মতামত দেওয়া আমি পারবো দিতে। গান গাইছ, এটা তাল নয়, এটা বেতাল। এটা রান্না করেছো, কি রান্না করেছো, নুনটা তো একদম ঠিক ছিল না, সাজিয়েছো ঠাকুরকে, এই রঙের সঙ্গে ওটা যাবে না, আমাকে এসে জিজ্ঞেস করতে পারো। তো এইটা হচ্ছে, এরকম অনেকের ভাব থাকে, এবং তার জন্যও কি হয় যে পায় না, সেটা থাপায় না, অহংকার চলে আসে। ইন্দ্র নৈপুণ্য, তেজ, অনেকে থাকে না খুব তেজ আছে, সামনে যাওয়া যায় না, বাবা সামনে গেলেই উড়িয়ে দেবে বা জ্বলে যাব। ভাগ্যিস চশমা পরেন, চশমা না থাকলে মাঝখানে আমরাই উড়ে যেতাম হয়তো। তো অনেক এরকম তেজ থাকে, ব্রহ্ম তেজ, তপস্যার তেজ, এরকম তেজ থাকে। তার জন্যও কিন্তু তার হৃদয়ে ভগবান এর দ্বারাও আকর্ষিত হন না, কারোর তেজ থাকলেও। প্রতাপ থাকে না, খুব ভালো বুক ডিস্ট্রিবিউটার, একবার বইটা যদি যার হাতে দিয়েছে সে নেবে, এই রকম প্রতাপ আমার, এরকম থাকে। কিন্তু ভগবান, আমি দেখেছি অনেক জায়গায় যে এরকম প্রতাপশালী খুব ভাল লাগে দেখে। এখানে বলছে যদি প্রতাপটা কৃষ্ণের সেবায় না লাগে বা হৃদয়ে যদি নরম না হয়, কৃষ্ণ এর দ্বারা প্রভাবিত হন না। অনেক প্রতাপী, কিন্তু কৃষ্ণ সব থেকে বেশি প্রতাপী,
কিন্তু কৃষ্ণ এত বড় প্রতাপী হলেও কৃষ্ণের দুটো গুণের জন্য কৃষ্ণ ফেমাস, সরলতা, আর যেহেতু তিনি সরল তার কাছে সবাই যেতে পারেন, অ্যাপ্রোচেবল। শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, যোগ শক্তি, এই দিয়েও কিন্তু ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় না। যেমন বাবা অনেকে ভাবে যে আমি খুব তপস্যা করছি এবং এই তপস্যার মাধ্যমে আমি কৃষ্ণকে পেয়ে যাব। কিন্তু দুগ্ধভোজী একজন ব্রহ্মচারী ছিল চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায়, তো সেও ভেবেছিল যে মহাপ্রভুকে ওইভাবে পাওয়া যাবে। কিন্তু যদি প্রেম না থাকে, আর যদি আমাদের হৃদয় পরিবর্তন না হয়, এই সব কিছুর মাধ্যমে, এই সব কিছু থাকা কোনো অসুবিধে নেই, থাকতে পারে, বা এক একটা জিনিস আমার কাছে থাকতে পারে, তার মাধ্যমে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে হবে সরলভাবে থেকে। ভগবান একমাত্র পছন্দ করেন ভক্তি। দক্ষিণ ভারতে একজন খুব বড় সাধক ছিলেন, তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে গান রূপে প্রতিদিন রচনা করতেন এবং ব্যাকরণে পারদর্শী ছিলেন। প্রতিদিন রাত্রেবেলা কৃষ্ণ ওনার স্বপ্নে আসতেন, এসে ওনার ব্যাকরণগুলো কোথায় কোথায় বিভক্তি, ভক্তি, বিভক্তি, যুক্তি, ক্রিয়া ভুল হয়েছে ওটা বলে দিতেন। তা একদিন ওনার কাছে একদিন সাধারণ ভক্ত এসেছে, সে একটা কবিতা লিখে এনেছে। তো সে যখন কবিতা লিখে এনেছে, সে বলেছে, তোমার কবিতা দেখার আমার সময় নেই, আমাকে অনেক কাজ আছে। সেই রাত থেকে কৃষ্ণ ওনার স্বপ্নে আসা বন্ধ করে দিলেন। তো অনেক মাস পরে উনি অনেক ক্রন্দন করলেন রঙ্গনাথের কাছে, আমার কি ভুল হয়েছে, কি ভুল হয়েছে আমার। তখন একদিন কৃষ্ণ কৃপা করে ওনাকে বললেন, তোমার বিভক্তির থেকে ওর ভক্তিটা আমার কাছে অনেক প্রিয়, এত অহংকার তোমার কিসের। ঠিক সেরকমভাবেই আমরা দেখি যে বলরামজির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই সমস্ত ভক্তদেরকে আনন্দ দান করা, যাদের হৃদয়ে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণ কীভাবে সন্তুষ্ট করো। আমরাও মন্দিরে এসেছি, প্রভুপাদের কাছে এসেছি, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কীভাবে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করব। আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। তৃতীয় জিনিস যেটা সঙ্গ, শুদ্ধ ভক্তি, এবং তৃতীয় যে জিনিসটা যার জন্যে আমরা আজকে এই আলোচনার মধ্যে করেছি, সেটা হচ্ছে যে ভগবান বলরামজি এসেছিলেন উৎসাহ দেবার জন্যে, সান্ত্বনা দেবার জন্যে, তাই না? যে চিন্তা করো না, কৃষ্ণ আসছে। তো ঠিক সেরকমভাবেই, এবং তিনি বলছেন যে আমি এসেছি, এবং কৃষ্ণ আর বলরামের মধ্যে কিন্তু সেরকম কোনো পার্থক্য নেই রং ছাড়া। প্রভুপাদ বলছেন এবং শাস্ত্রেও বলছেন, ইনি হচ্ছেন কালো আর উনি হচ্ছেন ফর্সা, উনি হচ্ছেন চাঁদের মতো রং আর ইনি হচ্ছেন কি বলে তমাল বৃক্ষের মতো বা মেঘের মতো, ওনার মতো ওনাকে দেখতে। এই দুটো শুধু পার্থক্য, এছাড়া আর কিছু নেই। তো বলরামজি এসেছেন, বলরামজি কেন এসেছেন না, বলরামজি উৎসাহ দেবার জন্য এসেছেন, বলরামজি সঙ্গ নেবার জন্য এসেছেন, সঙ্গ দেবার জন্য এসেছেন। তো সেজন্য আমাদেরকেও বোঝা উচিত যে আমরাও যেরকমভাবে ভগবত ভক্তিতে এগিয়ে যাবার সুযোগ পাই, আমরাও যখন কারুর জীবনে আসি তাকে সঙ্গ দেবার জন্যে বা কারোর কাছ থেকে সঙ্গ নেবার জন্যই তো আমরা আসি, এটা যেন সম্পূর্ণরূপে আনন্দময় হয়। যেরকম সবাই আনন্দে আশীর্বাদ দিচ্ছেন, আনন্দ পাচ্ছেন, তা আমরা যখনই কারোর সঙ্গে মিলি, কোনো ভক্তর সঙ্গে, তাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কৃষ্ণকে ভালোবাসার জন্যে, সেই রকম কথাই বলা উচিত। অনুদ্বেগম করম বাক্যম সত্যম প্রিয়ম হিতম চ যৎ স অভ্যাস যোগেনা বাগময়ম তপ উচ্যতে। আমরা যখন একে অপরের সঙ্গে দেখা করি, কি কথা বলি? অনেকদিন পর দেখা হলো, প্রথমে ভালো আছো, কেমন আছো, ব্যাস, তারপর শুরু হয়ে গেল লক্ষ্মীর পাঁচালি, হরে কৃষ্ণ, এই অসুবিধে, ওই অসুবিধে, এই ম্যানেজমেন্ট, ওই প্রবলেম, এই প্রবলেম, এইটা ওটা ওটা। তাহলে উৎসাহ কে পাবে? কিভাবে চলবে? তো সেই যেরকমভাবে আমরাও যখন প্রত্যেকেরই জীবনে, যেমন শ্রী তমাল কৃষ্ণ মহারাজ গুরুদেব বলতেন, ডোন্ট ব্রিং ব্যাড নিউজ টু মি, আমার কাছে খারাপ খবর আনবে না। কিন্তু আমরা সবসময় কি নিয়ে যাই? ঝামেলাই নিয়ে যাই। কিন্তু ওরকম হওয়া উচিত নয়। আমরা যেরকম, আমাদের কাছে কেউ যদি এসে উৎসাহ দেয় কৃষ্ণকে ভালোবাসার, মনে করিয়ে দেয় যে আমরা কেন ভগবানের কাছে এসেছি, প্রভুপাদের কাছে এসেছি, কত ভালো লাগে না আমাদের? ঠিক সেরকমভাবে আমরাও যখন কারোর সঙ্গে দেখা করছি, সেটা আমাদের জুনিয়র হোক
ইকুয়াল হোক আর বড় হোক, তাদের সঙ্গে কীরকম কথা বলা উচিত যাতে তারা আরও বেশি কৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারে। এছাড়া অন্য কোনো কথা বলা উচিত নয়। যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের বোঝা উচিত যে কার কাছ থেকে সঙ্গ নেব আর কার কাছ থেকে কাকে সঙ্গ দেব। এবং যে কেউ হোক না কেন, হয়তো কেউ, আমরা কোনো ডিপার্টমেন্টে রয়েছি বা কোনো সেবা করছি যেখানে অনেক ছোটদের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে, তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে, তাদেরকে ভালো কথা বলতে হবে। আর যখন আমরা বড়দের কাছে যাচ্ছি, ওনাদের সঙ্গে, ওনার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে আমাদেরকে কৃষ্ণ ভক্তিতে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সেই কাজগুলোতে আমাদের করতে হবে। তো এইভাবে যখন আমরা এই উদ্দেশ্যের জন্য আমরা একে অপরের সঙ্গ করব। আমি অনেক সময় দেখি বা উপলব্ধি করি যে কোনো কোনো আলোচনা যেই একসঙ্গে কেউ হয়, অনেক সময় আমি ওভার হিয়ার করি। ওভার হিয়ার মানে বোঝেন বাংলায়, যে অনেকে আলোচনা করছে মন্দিরে বসে, শুনতে পাওয়া যায় কি আলোচনা হচ্ছে। সেই আলোচনাগুলো দেখি কৃষ্ণকেন্দ্রিক আলোচনা নয়। তো কৃষ্ণ ভাবনামৃতর মধ্যেও কৃষ্ণ চেতনায় থাকতে হবে। তা আমরা এসে গেছি মন্দিরে, তাহলেই উদ্ধার হবেই কোনো গ্যারেন্টি নেই। যেমন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কৃষ্ণ গেছিলেন, বিদুর হচ্ছে ওনার ভাই, কিছু হলো, লাস্টে হলো। দুর্যোধনের কথা চিন্তা করো। সেরকমভাবে আমাদের উপরেও কিন্তু এরকম বলরামজি আমাদের কাছেও এসেছেন গুরু রূপে। আমরা দীক্ষা পেয়েছি বা দীক্ষা পাচ্ছি বা পাবো, সেই বলরামজি আমাদের কাছে এসেছেন, আমাদের কাছে আছেন গুরুতত্ত্ব, বলরাম তত্ত্ব। কিন্তু আমাদের উপর এটা নির্ভর করবে যে আমরা কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাই। তা আমাদের কাছে দুজন চরিত্র আছে, এক হচ্ছে অর্জুন আর এক হচ্ছে দুর্যোধন। দুর্যোধনকে সবাই বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিছুতেই বুঝলো না। তার কারণ হচ্ছে সবসময় বোঝে না, আমি কারোর কথা শুনবো না। তা আমাদের জীবনে এরকম কিছু বলরামজির আসার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের জীবনে অন্তত 2-3 জন এরকম ভক্ত থাকা উচিত যে যার কথা শুনে চলা উচিত। এবং এরকম ভক্ত আমাদের জীবনে নিশ্চয়ই থাকবে। অনেক সময় অনেকে বলে যে আমি এতটা জেনে গেছি যে আমার আর দরকার নেই কারোর। যে এরকম ভাবে বা যে এরকম বোঝে যে সবাই ভুল আমি ঠিক, তাহলে সে সব থেকে বিপজ্জনক জায়গায় রয়েছে। আশ্রয় লইয়া ভজে কৃষ্ণ তারে নাহি তেজে। সেই জন্য বলরামকে কৃষ্ণ পাঠিয়েছিলেন। অনেক সময় এরকম হয়, এই দেখে নিয়েছি অনেক কিছু, সব দেখা হয়ে গেছে আমার, এর ভেতরে কি। অনেকে বলে ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়ে হরিনাম হয়ে গেল, এরপর কি প্রভু? আচ্ছা ভক্তিশাস্ত্রী হয়ে গেল, এরপর কি প্রভু? আর ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়ে গেল কি না, এরপর তো সন্ন্যাসটা তোমার মনে হয় না। না না, ওটার জন্য কি আছে, ভক্তি বই বা তারপর 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 কি? আরে তারপর আর কিছু নেই। ওই প্রথম দিন যা ছিল এখনো তাই আছে। ভক্তি নিবি না, ওটা নয়। আর কি ডিগ্রি চাই? ABCD EFG HIJ KLMNOP। এরপর কি, এরপর কি, এরপর কি, এরপর কি? এরপর কিছু নেই। ওই একই, ওই 3টে শব্দ, হরে কৃষ্ণ আর রাম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো সেই রকমভাবেই পৃথু মহারাজকে ভগবান কৃপা করছেন। উনি বলছেন আমার দর্শনের কৃপার ফলে তোমার জীবনে সনক সনাতন সনন্দন সনত কুমার আসবে। আর আমরা ভক্তদের সঙ্গে রয়েছি, সে আমরা ভক্তিবৃক্ষের কংগ্রিগেশন ডিভোটি হই বা মন্দিরের ব্রহ্মচারী ভক্তই হই, কেউ সন্ন্যাসী হলো, কেউ বানপ্রস্থী হলো, কিন্তু সবার উপরে নিজের উপরে নির্ভর করবে। যেমন যমুনার জল, অনেকে বলে কি নোংরা, এ তো দিল্লির একদম নর্দমার জল আসছে, আমি একটু শুধু ছুঁয়ে ব্যাস। অনেকের একটু আরো ভক্তি, সে একটুখানি আচমন করলো, 3বার করে বললো ঠিক আছে হয়ে গেছে। আবার কেউ ওর মধ্যে অবগমন করছে, স্নান করছে 3 বেলা। এটা সম্ভব হচ্ছে নিজের ভক্তির বিশ্বাসের উপরে, ফেথ বা ভগবানকে ভালোবাসার উপরে, যেটা নিজের উপরে।
আর নিজে কিভাবে কতটা হয়েছে, অনেকে বলে অনেক দিন ধরে আছি প্রভু, অনেক সিনিয়র ডিভোটি, কিন্তু প্রেম কি পাওয়া গেছে? কারোর প্রতি হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, কেউ ভালো করলে বাবা খুব ভালো লাগছে, নাকি পোড়া পোড়া গন্ধ বেরোচ্ছে? সেটা বিচারণীয় ব্যাপার, সেটা নিজেকে বিচার করতে হবে। তো একজন ব্যক্তি একটা নতুন গ্রামে গেছে, সে জিজ্ঞেস করছে একজন কৃষককে, ও দাদা স্টেশনটা কত দূর? তো উত্তরই দেয় না, বলছে ও দাদা স্টেশনটা কত দূর, তো উত্তর দিচ্ছে না। তারপরে বলছে ও দাদা স্টেশনটা কত দূর, তো কিছুতেই উত্তর দিচ্ছে না। তারপরে ভাবছে যে এটাই সময় তো মনে হচ্ছে হয়ে গেল, দৌড়াতে শুরু করেছে। যেই দৌড়াতে শুরু করেছে ওই চাষাটা বলছে 15 মিনিট। তখন বলছে কি হলো, তুমি কি বদমাইশি করছো? দাঁড়িয়ে থাকলাম বললেন না, এখন বলছে আমি তো বুঝতে পারছি না যে আপনি কত দূরে দৌড়াবেন, আপনার স্পিডটা কততে বুঝতে, কতক্ষণ আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, তো তাহলে স্টেশন কত দূর কিভাবে বলবো? আপনার যখন আপনি গতিটা নিয়েছেন এখন বুঝতে পারছি 15 মিনিট লাগবে। তো ঠিক সেরকম ভাবেই ওই কত দূর, বৈকুণ্ঠ কত দূর, নির্ভর করবে কত দৌড়ে আমরা দৌড়াচ্ছি কৃষ্ণের দিকে। আমরা দৌড়াচ্ছি কৃষ্ণের দিকে। আমাকে একজন বলে মজা করে, আমি ভেজিটেবল পোলাও এত ভালোবাসি, বৈকুণ্ঠে যাবার পরে যদি মাঝখানে যদি কেউ আমাকে খাওয়ায় আমি ওখানে দাঁড় বসে খেয়ে নেবো। বললাম ঠিক আছে, তোকে প্যাকেট করে দিয়ে দেবো, সঙ্গে নিয়ে টিফিন নিয়ে চলে যাবি, আর নামতে হবে না তোর কথা। এরকম থাকে অনেক ইচ্ছা এত সুপ্ত। আমরা হাসছি বটে, একজন দেহ রাখছিলেন বৃন্দাবনে, সেই সময় আমরা ছিলাম, তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনার কি ইচ্ছে আছে শেষ? উনি বলছেন টমেটো গোলমরিচ দিয়ে খাবো। না, এটা একটা ঘটনা, সত্যিকারের ঘটনা। তো সেই জন্য ও দাদা স্টেশন কত দূর, আপনি আগে লাগান দৌড়টা, তারপরে বলবো কত দূরে যেতে পারে। তো সেরকম এই কথাটা বলে যুক্তিযুক্ত নয় যে ভগবান এতদিন আছি, ভগবানকে পাচ্ছি না কেন মনের মধ্যে, কারণ দৌড়ানোটা হচ্ছে না, উল্টো দিকে দৌড়াচ্ছে, কৃষ্ণের দিকে আসছে, আমি ওদিকে দৌড়াচ্ছি, দূরে আরো দূরে দূরে আরো দূরে হয়ে যাও। তো সেই জন্য আজকের আলোচনার 3টে বিষয় আমি আলোচনা করলাম। সঙ্গ, ভগবানও চান আমাদের সঙ্গ থাকার জন্য। ভগবান সবসময় চান যে ভক্ত যেরকম চায় ভগবানের কাছে থাকতে, ভগবানেরও সবসময় ইচ্ছা আমি ভক্তর কাছে থাকি। দ্বিতীয় আমরা আলোচনা করলাম কৃষ্ণর যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করেন। বৈকুণ্ঠ থেকে নামিয়ে এনেছেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে কে? অদ্বৈত আচার্য, হুঙ্কার দিয়ে। ঠিক সেরকমভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে থেকেও যখন প্রহ্লাদ মহারাজের আমরা শ্লোক পড়লাম 7ম অধ্যায়ের, যখন যত কিছুই থাকুক না কেন এটা দিয়ে কৃষ্ণ আমাদের দ্বারা মানে যতই লোক দেখানি বলে না, লোক দেখানি বা বাহ্যিকভাবে যা কিছুই করি না কেন কৃষ্ণ জানেন ভেতরে কি আছে। কিন্তু ভেতরটা যদি একদম নির্মল হয় তখন কৃষ্ণ সবসময় পাশে থাকবে, উনি চলে আসবেন সব কিছু ছেড়ে। যেরকম বৃন্দাবনে চলে গেলেন কে? কৃষ্ণকে ছেড়ে চলে গেলেন বলরাম। কোথায়? না কৃষ্ণ ভক্তদের কাছে। তৃতীয় আমরা আলোচনা করলাম কি, যে যখনই আমরা কোনো ভক্তের সঙ্গে দেখা করব, বলরামজি উৎসাহ দিচ্ছেন কৃষ্ণ ভাবনাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে। ঠিক সেরকমভাবে আমরাও যখন অনেক দিন পর কারোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে বা রোজ যখন আমরা কারোর সঙ্গে দেখা করছি, এই যে প্রভুপাদ বলতেন আমাদের একে অপরকে দেখা করলে কি বলতে হয়? হরে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরিবোল, রাধে রাধে, শ্যাম শ্যাম, এরকম বলে না বৃন্দাবনে। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে যাতে সবসময় কৃষ্ণ কথা আমরা বলতে পারি। এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা যেটা আলোচনার সার পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের জীবনেরও আমরা অনেক বলরামজির কৃপা পেয়েছি, আমরা বলরামজির অনেক আশীর্বাদ পেয়েছি। সেই জন্য আমরা গুরু পরম্পরা ধারায় রয়েছি, শিল প্রভুপাদের সঙ্গে রয়েছি, প্রভুপাদের শিষ্যরা আমাকে কৃপা করেছেন, ভক্তরা আমাদের কৃপা করেছেন। কিন্তু আমাদের হৃদয় যদি নিজেরা আমরা ঠিক না করি, ডাক্তার তো প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যদি আমরা ঠিকভাবে মেনে না চলি তাহলে সেটা কার উপরে নির্ভর করবে? আমাদের উপরে নির্ভর করবে। তা আজকে এই অবধি আমরা আলোচনা করব। শ্রীমদ্ ভাগবতম কি
সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।